تو شکریہ. یہ جی جی یہ نوحن لوتن یہ جورج یعنی جورجن جورج اور خانن یہ نان عریبک ہیں، لیکن چونکہ اس میں صرف 3 لیٹر ہیں، نون واو ہا، لام واو قا، جیم رے جیم، قا الف نون. ٹھیک ہے، تین 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 لیٹر ہیں، تو اس لیے یہ بھی ان کے اوپر تنوین آ سکتی ہے جی. ٹھیک ہے، مگر نوحن لوتن جرجن یہ لوتن یہ نان عربک ہیں، ان کو آپ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، لیکن شعیبن صالحن محمدن ایک اور ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، صالحن اور صالحون. ہاں جی وہ پراپر صالحون. جی. صالحون حضرت صالح علیہ صالحن تو السلام. میں نے جی کہا میں نے داود ہے، مجھے یاد آ جائے گا میں بتا دوں گا انشاءاللہ. تو 4 ہیں جو عربی پرافٹس کے نیم ہیں. اینی وے وی پروسیڈ. کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ چل ہی جاتا ہے کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی، قرآن مجید میں جو آتے ہیں اور جو بائبل میں اور تورا میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن؟ سب کو وضاحت ہو رہی ہے نا؟ جی. بالکل، اچھا ٹھیک ہے. تو نمبر صرف 6 ایک چیز ہے، یہ جو آدمو ہے جی اس جی کے بھی 3 ہی لیٹر ہیں، تو اس میں یہ رول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مد اس کی پہ وجہ سے، ہاں مدہ کی وجہ سے. جی جی اس میں اصل میں یہ ہے نا 1 2 اصل یہ ہے. 2 الف ہیں، ٹھیک. ہاں تو جب 2 الف مل جاتے ہیں تو پھر 4 ہو جاتے ہیں. ایسے مدہ لگتا ہے. جی. کلیئر؟ I'm trying to write it for you. اوکے ٹھیک ہے سر. اوکے کلیئر ہو گیا. تو یہ دیکھ لیں کہ مضاف جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مضاف از ڈیفینیٹ بائی پوزیشن. وہ یہ یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کو ڈیفینیٹ بنانا جو ہے نا، وہ تھوڑا سا اس میں مختلف طریقہ ہے. ہم نے ایک حدیث مبارکہ کی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کی تھی. نہیں. اچھا چلو میں وہ کروا دوں گا، اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے نا یاد رہتا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی جو جملہ ہے اس میں بھی وہ بتانے کی بات یہ ہے، وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جیسے میں یہ کہوں آسان والا جو ہمارا ٹپیکل ہے، بیتو حامدن، حامد کا گھر. ٹھیک ہے نا، تو حامد چونکہ پراپر ہے تو بیت بھی پراپر بن جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پڑھتا ہوں اس کو آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دا امامز نیو ہاؤس بیت الامام الجدید، دا امامز نیو ہاؤس. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الامام جو میم ہے اس کے نیچے کیا ہے بھئی، کوئی بتائے گا؟ کسر. کسرہ. اور دال کے اوپر کیا ہے؟ دمہ. دمہ. تو الامام اور الجدید نعت منعوت تو ہو نہیں سکتے، جی بالکل. کیونکہ جو کیس اینڈنگ ہے وہ غلط ہے. اور بیت الامام، اور امام جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے مضاف یا الیہ. ناکری کا؟ یہ معرف معرفہ ہے. معرفہ ہے. بیت جو ہے یہ مضاف ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں یہ معرفہ ہے یا ناکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تنوین تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، جی. تو اس کو اب بنا دیا الامامی. تو بیت الامامی امام کا گھر، تو کون سا گھر؟ الجدیدو. تو یہ دمہ ہمیں بتاتا ہے اٹس ناٹ پارٹ آف دس
murakkab, this compound is something which is like a naat in a different way, just a characteristic. Yeah. So हम मुदाफ ये जो है और ये जो है मुदाफ अलैह है, तो ये अब कैसे बन गया मारिफा? ऐसे बना कि अल इमाम मारिफा है, जब मुदाफ अलैह मारिफा हो तो पोजीशन के हिसाब से जो बैत है मुदाफ है वो भी मारिफा बन जाता है. And that's what they are saying here. It must be definite. So when the mudaf has an adjective, ये adjective है ना, ये सिर्फ ठीक है ना, ये adjective है, it must be definite. For example, the imam's new house. अगर यहाँ हम इसको यहीं रखें बैतुल इमामी, तो इसका क्या तर्जमा होगा? इमाम का घर. इमाम का घर. तो जब हमने ये बताना कि इमाम का नया घर, तो उसमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा जो कि अल जदीदू है. अल जदीदू जो है खास घर है ना जी. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ so when the mudaf has an adjective it must be definite. So इस बैत के साथ ही इसका ताल्लुक बन रहा है ना जी. ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको जो मुअल्लिफ है. ठीक है. तो बैतुल इमामी अल जदीदू, तो बैत जो है ये भी और ये दोनों जो हैं मारफा बन गए. अब समझ आई भाई? जी जी जी. तो इंशाल्लाह इट्स नॉट डिफिकल्ट, वी डू प्रैक्टिस इन अ मिनट. हियर बैतु इज द मुदाफ and it's definite by position. The same applies to the mudaf whose mudaf alayh is the possessive pronoun. For example, baytuhul jadidu, baytuhu, ठीक है, baytuhu al jadidu ऐसे पढ़ेंगे ना. His new house, baytuhu his house, al jadidu लग गया, इसने बैतु को भी मारफा कर दिया. और हम इसका तर्जमा क्या करेंगे? हिज, पहले इसका तर्जमा हो जाएगा हिज, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा. ठीक है भाई? ये देख, समझ में आ रही है बात? बैतुहु अल जदीदू, इसको मैं ऐसे इसको तोड़ कर पढ़ रहा हूँ. बैतुहुल जदीदू है ना असल में, लेकिन आपने जो याद रखनी है वो ये चीज है, ये आपको बताएगी. और ये तो आपको पता ही है कि जितने भी दमायर होते हैं वो क्या होते हैं? मारिफा. मारिफा भी होते हैं, मबनी भी होते हैं. ठीक है भाई? तो बैतुहु हिज हाउस, विच वन? अल जदीदू, न्यू वन. तो उन्होंने क्या इसका तर्जमा किया है? हिज न्यू हाउस. व्हाट अबाउट इट? इट कुड बी वेरी ब्यूटीफुल, इट कुड बी एनीथिंग, इजंट इट? इट कुड बी वासिउन, है ना? तो इस तरीके से अब आपके जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ रही है, जुमले में अंदर ज्यादा अल्फाज को इस्तेमाल करना. नोट द फॉलोइंग. अब वो कह रहे हैं द इमाम्स न्यू हाउस, बैतुल इमामिल जदीदू, द न्यू इमाम्स हाउस. देखें फर्क, समझ लें पहले इसको. द इमाम्स न्यू हाउस, सो एम्फेसिस इस चीज पे है. ठीक है? यहाँ एम्फेसिस न्यू इमाम के ऊपर है. बताइए कोई इसकी जिस समझ आई है आपको? जी समझ आई है सर. समझ आई है ना? अब इसको लिखना कैसे है? ये जो पहला हिस्सा है ये वाला, ये तो दोनों का सेम ही है ना जी. बैतुल इमामी बैतुल इमामी. जो फर्क आता है, जो मीनिंग में तब्दीली लाता है, वो अरबी में ये हरकत ही है. यहाँ अल जदीदी बन गया, ये इमाम की नात बन गई. अल इमामिल जदीदी, ये यहाँ ये इसको ये एक पार्ट है. ठीक है? यहाँ जो पार्ट है वो ये इससे इसके मुतल्लिक है. फिर रिपीट करूं या वजाहत हो गई? सर रिपीट कर दें. हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था द इमाम्स न्यू हाउस,
اس کو پہلے آپ نیو کو بھول جائیں. امام کا ہاؤس بتائیے, کس نے سوال کیا ہے, اس کو سمجھ آ جائے گی. امام کا گھر, بیت الامام. تو اس کو صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ دا امام ہاؤس کا. آف دا امام. ٹھیک ہے نا. Yes. تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ امام کا کوئی پتہ نہیں کتنے گھر ہوں گے اس کے پاس, تو ہم اس کے نئے گھر کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیت الامامی الجدیدو, تو اس کا تعلق جو ہے وہ بیت سے ہے, کہ بیت امام کا نیا گھر, امام کا نیا گھر. ایسے ہی اردو میں ترجمہ ہوگا نا, انگلش میں کیسے ہوگا؟ دی امامز نیو ہاؤس. انگلش میں ذرا آسان ہے. تو اب وہ فرق بتا رہے ہیں کہ دی امامز نیو ہاؤس اور دا نیو امامز ہاؤس میں کیا فرق ہے, اس کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے, کیسے لکھنا ہے. تو ہم بیت الامامی تو دونوں میں سیم ہی ہے, لیکن اگر الجدیدو لکھیں گے تو ہو جائے گا, اس سے اس کا تعلق بن جائے گا, اور ہم کہیں گے the امامز نیو ہاؤس. اور جب ہم نے یہ بتانا ہو کہ نئے امام کا گھر ہے تو بیت الامامی ہوگا الجدیدی بن جائے گا, کیونکہ اس کا تعلق الامام سے بنے گا, بیت الامام الجدیدی. تو بیتو جو ہے مبتدا ہے اور مضاف ہے, دو چیزیں ہوگی اس میں, مبتدا و مضاف. مضاف. الامامی مضاف الیہ. مضاف اور ہے منوط اور بھی ہوگی, منعوت ہے. الجدیدی نعت ہوگی اس نعت پر امام, امامی. اس صورت میں ایسے ہی سمجھ لیں, لیکن اس کی جو دوسری تشریح ہے نا وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اس وقت آپ یہی سمجھ لیں کہ اسی کے لیے ہے, کیونکہ اس کا لنک تو بنے گا بیت کے ساتھ, مگر کیسے بنے گا یہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ بیت الامامی الجدیدی کسرہ لگ جائے گا تو نئے امام بن جائے گا, الجدیدو بن جائے گا تو بیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تعلق دونوں کا ویسے بیت کے ساتھ ہی ہے, لیکن ابھی اس کو ایسے ہی سمجھ لیں. تھوڑی سی اب پریکٹس کریں گے نا پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. کرن کا ہینڈ ریز. سر تو اگر ہمیں یہ لکھنا ہو کہ نئے دا نیو امامز نیو ہاؤس تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کو پھر تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں نا پھر لکھیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ابھی اس میں لگیں گے تو لیسن سارا ادھر چلے جائے گا پھر. جی جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر وہ کبھی دیکھا ہے آپ نے جو اون سے سویٹر وغیرہ لیڈیز بناتی ہیں, تو وہ جو اس کا گچھا ہوتا ہے اس کو بڑا سنبھال کے رکھتی ہیں کہ کہیں ایک دوسرے سے گڈمڈ نہ ہو جائے. تو جب وہ مکس ہو جاتے ہیں تو ان کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. اسی طرح جی تو جی آرام خیر سے ہم سمجھ گئی. کرتے ہیں انشاءاللہ, جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تعالی. تو ابھی ایک نیا کانسیپٹ یہاں آ رہا ہے, اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. ایو ایو آپ کے جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا ایو نبی ایسا, یا اس کا آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ یعنی یہ سوالیہ بن جاتا ہے نا. تو ایو جو ہے یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم الاستفہام. یاد رہے گا, لکھ دو یہاں. ایو جو ہے نا یہ اسم الاستفہام ہے. تھوڑا مشکل ہے اس سے لکھنا بھائی, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. یہ میں لکھ رہا ہوں استفہام, اسم الاستفہام, تو سوالیہ بنانے کے لیے. تو یہ جو اس کی کچھ کوالٹیز ہیں جو دوسری اسم الاستفہام میں نہیں ہیں, تو وہ ہم جہاں میں تھوڑی تھوڑی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایو از وچ. پہلے ہم نے پڑھا تھا الذین, الذی اور اللتی, اس کی جمع الذین. تو الذی پڑھا تھا اور اللتی پڑھا تھا نا ہم نے.
جی ہاں جی، ابھی دیکھیں یہ ایو پڑھ رہے ہیں، تو ایو اٹ از یوز ایز اے مضاف. تو پوائنٹ نمبر 1 نوٹ کر لیں اپنی بکوں میں کہ اٹس آلویز اے مضاف. اب وہ اگزامپل دے رہے ہیں، وچ ہاؤس از دس. تو ایو مضاف بن گیا، مضاف کے بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم، بتائیے مجرور. بتائیے، مجرور. تو ایو بائی 3 بن گیا. تو اس کا ترجمہ ہوگا وچ ہاؤس از، تو جہاں نظر نہیں آئے گا نا از، آزا دس. آپ کو سب کے معنی آئے، آپ کریں گے سہیل صاحب اس کا ترجمہ ایو بائی 3 ہاذا. وچ ہاؤس از دس. ہاں، تو ایو ہے وہ مضاف ہے، جی اور بیتن جو ہے مضاف الیہ ہے، اس سے مجرور ہے. میں نا اس کو یہاں روکوں گا، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. اس کی ایک دوسری میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا ہوں کہ باقی جتنے بھی ہیں نا وہ سب مبنی ہوتے ہیں، مگر ایو جو ہے یہ بھی اسم الاستفہام ہے، مگر یہ مبنی نہیں ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی اس کے اوپر آپ کو فتح نظر آئے گی، کبھی آپ کو اس کے اوپر دمہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، اتنا ہی کافی ہے. ہم لیسن کی طرف اب چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زیادہ ہو جائے گا پھر آپ کے لیے نا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کو آپ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. ہم دستور کو کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی. جی تو القبلہ پریئر، المحکمہ لو کورٹ، ٹھیک ہے. تو حفیظن گرینڈ سن، اور حفیظتن گرینڈ ڈوٹر، ٹھیک ہے جی. الحدیقہ گارڈن، اور حقیبہ تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ملتے جلتے ہیں بستہ. نا. بستہ. گارڈن. نہیں، گارڈن ہوتا حقیبہ تو بستے کو کہتے ہیں نا. نہیں، حدیقت. بیگ کو کہتے ہیں، جی جی. ہاں جی، بیگ کو. تو اس میں کافی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کو سمجھ لینا، دوبارہ بھی پڑھ خود بھی. الرب دا لارڈ، یا رب کو الرب. یوم السبتی سیٹرڈے، ابھی آپ کے لیے دنوں کے نام شروع ہو رہے ہیں، منتھ. یہ پڑھنا آپ اس کو خود، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم پڑھیں گے شفا اللہ، تو یہ کہہ رہے ہیں مے اللہ گرانٹ ہم، وہ ہے نا اس کی وجہ سے ہم. اگر یہ کہنا ہو اللہ آپ کو شفا دے تو پھر کیسے کہیں گے؟ شفاک اللہ. شفا اللہ فار دا میل، اینڈ شفا اللہ اینڈ شفا کم اللہ، تم سب کو. تو اہلن و سہلن. طفلتن جو ٹاڈلر ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، فیمیل. اور اس کی مذکر کیا ہوتی ہے؟ جلدی جلدی. طفلن. طفلن. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اطفال. 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 ٹھیک ہو گیا. المطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، کلیہ فیکلٹی کو. یہ الفاظ آئیں گے ابھی لیسن میں. کلیت الطب، فیکلٹی آف میڈیسن، کلیت اللہ. ہندستی، سوری مائی mouth is very dry. فیکلٹی آف انجینئرنگ، تجارہ، کامرس، شریعہ اسلامک لو. نصرانیون کرسچنوں کو کہتے ہیں، اس کی پلورل نصارہ ہے، ٹھیک ہے. النبی دا پروفیٹ، الدین یہ آپ چینج کر لیں، یہ غلط ہے. الدین کا ترجمہ جو ہے یہ ریلیجن غلط ہے، اس کو آپ نے سسٹم لکھیں، نظام. اخون کی جمع اخواتن بھی ہے اور اخوانن بھی ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو اب میں نا لیسن کی طرف چلتا ہوں. یہ لیسن آ گیا، اب آپ کی باری ہے. آپ پڑھیں اس کو جس باری باری. اپنے امبرین کا نمبر ہوتا ہے نا، نمبر 1. امبرین ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ کیجیے، آپ پڑھیں اس کو، اور تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن بھی کر دینا کہ یہ لفظ ہے کیا ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے.
الفتیاتو السلام علیکم. الفتیاتو the young lad. یہ سہیل صاحب آپ ان تھوڑی مدد کریں اور نوشی یا نوید صاحب آپ بھی ان کی مدد کریں. I'll be with you in a take. I'm just going to grab a glass of water. ٹھیک ہے سر. جی امرین، الفتیاتو جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ فتیاتو فتن. فتن، یس. تو ینگ لیڈس وہ سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم. اوکے ٹھیک ہے. اور الفتیاتو السلام علیکم. اور حامدن، اور حامد جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں نا. یہ تو ہاں سلام کا جواب دے رہے جو حامد ہے. اور اس سے نیکسٹ احد الفتیاتی. جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فتیاتی جو میرے خیال سے جو فرسٹ. یہ مضاف الیہ ہو گیا نا. ہاں جی. اور ان میں سے ایک ینگ لیڈ جو ہے وہ ہاں ایک کہتا ہے واحد جو تھا وہ لڑکا وہ پوچھ رہا ہے کہ کیفا حالو کا یا امی. امی جی، امی جی. امی. امی. کس امی جی؟ کس امی جی ہیں. امی جی، امی جی کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ایسے تھا جیسے امی جی کہہ رہی. نہیں نہیں امی جی نہیں، امی ہی کہہ رہی ہوں. تو امی 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 امی. یہ امی. اس کے نیچے کسرہ ہے، چدا کے نیچے جی نظر نہیں آ رہا میرا خیال ہے نا. جی I جی like that. اب نظر آ رہا ہے کچھ بڑا ہو گیا ہے نا، واضح ہو رہا ہے ابھی. جی جی سر، وہ تھوڑا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی ہاں پتہ اس چل لیے رہا. یہ امی اس کو پڑھنا ہے، میرے چچا. تو اس جی جی اس کو پڑھنا ہے احد الفتیہ، مضاف الیہ ہے. اس کو پڑھیں گے ون آف دا دا یوتھ، بوائز، یا ون ون آف دا بوائز. آف دا یوتھس. یوتھ پلورل اوکے لوگ نے یوتھس کہیں گے، اس ون جی آف دا ینگس، یوتھس. اس نے جی کہا کیفا حالک یا امی. تو عربی میں نا دوسروں کو بھی چچا کہہ دیتے ہیں نا، ہر ایک کو، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا ہر ایک کو چچا، انکل کہہ دیتے ہیں یا چچا انکل کہہ یا دیتے چچا ہیں. جی ابھی وہ ماڈرن جو ہے انگلش. جی جی جی، وہ ہم ترقی کر گئے ہیں نا. پہلے چچا کہتے تھے تو عزت بھی کراتے تھے اور کرتے بھی تھے. تو اب تو انکل، چاہے پھپھا ہو اس کو بھی انکل، ماموں ہو اس کو بھی انکل، چچا ہو جی تایا ہو سب کو انکل آلو ہی کو بھی کہنا ہے. سب کو ہاں بھی ہے. سب کو ہی ایک ہی چھڑی سے آنکتے ہیں. تو یہاں وہ یہ ہیں حامد صاحب ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کا ترجمہ کیفا حال ہو کا، کیفا کا مطلب ہوگا کہ کیسا، ہاں ہاؤ آر یو. یہ حالو تو کا کہ حال اب ہے آپ ہاں کا جی، یا تمہارا. کیا حال ہے او چچا، او میرے چچا، او میرے میرے چچا، او میرے چچا. جیسے ہم نے اس میں پوائنٹس میں کیا تھا نا کہ پہلے آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں، وہ میرے چچا آپ کا کیا حال ہے، یا کیا حال ہے آپ کا میرے او چچا، میرے یا چچا. ایسا ہے نا. جی دونوں طرح سے ہو جائے گا. آپ نے 2 پڑھ لی ہے نا، 2 3 پڑھ لی ہے. تو نیکسٹ ون کس کا نمبر ہے وہ پڑھ لے. اب حامدن جو ہیں چچا صاحب ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. فریدہ خان. وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، شی از بزی. چلیں نیکسٹ ون جو بھی ہے ہنی جن کا لکھا ہو. او حرم، حرم. کدھر سے حرم نہ سوری پڑھنا ہے حرم یا نہیں؟ پڑھنا ہے. کدھر سے پڑھنا ہے؟ سوری میں نے ابھی جوائن کیا تھا اس لیے. یہ نمبر جہاں میرا کرسر نظر آ رہا ہے. حامد انا بخیر والحمد للہ. حامد میں وہ تو ٹھیک. نام ہی، اب اگر آپ کو پتہ ہی نا حامد کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہیں حامد صاحب، ٹھیک ہے.
ठीक तो इनका मुकालमा हो रहा है यंग लड़कों के साथ। तो ठीक उनमें से एक लड़के ने पूछा कि आपका क्या हाल है, तो वो जवाब दे रहे हैं अना बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। इसके तमाना सबको आते हैं। कैफा हाल कुम, वो अब पूछ रहे हैं। कैफ हालुकुम, तुम आप सब कैसे हो? हाँ जी मन अंतुम, तुम कौन हो? जी, बिल्कुल सही। अम, अह, अहदुहुम, अहदुहुम मतलब उनमें उनमें से से एक, एक। नहनु अबनाउ दुक्तूरी मूसा, मूसा। हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। जी माशाल्लाह, बेटे हैं, बिल्कुल। हामिदुन, बस बस यहीं आप रुक जाएं, आप माइक अपना बंद कर लें बेशक। तो अभी मैंने पूछना है आप सबसे कि जो जो ये वाला है और ये वाला, इसमें इसका फर्क समझाएं। अंबरीन आप समझाएं। आपने ये पढ़ा था ना, अहदुल जी जी, फितियत। अहदुल फितियती। तो इसमें ये था कि यंग लैड्स में से एक, जी और जो अहादु हुम है तो वो उन सब में से एक। हाँ, तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन सबको। उन फितिया को, है ना? जी जी, उनको। फितिया तो जो है वो प्लूरल है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है उसको दमीर हो गया, ठीक हाँ है। जी। तो ये भी मुदाफ और मुदाफ अलैह है, ये बात मैंने समझानी थी, ठीक सही, है। अहादु और वो हुम। भी मुदाफ अलैह है। उन यहाँ तर्जमा होगा वन ऑफ द यंग जी बॉयज और वन ऑफ द यूथ्स, जैसे भी आप जी मुनासिब समझें। जी जी। यहाँ होगा वन ऑफ देम, तो हुम वन का ऑफ देम, तर्जमा हाँ, क्या होगा यहाँ? उनमें से एक। उन हुम का तर्जमा जी, ओ यानी कि दे, देम देम, देम, ठीक है ना। तो वन ऑफ हुम देम। जो है ये फ्लक्चुएट किया करेगा, कभी ये दे का माना देगा और कभी ये देम का माना देगा। जी जी, सही। तो उनमें से एक, इसलिए मैंने कहा आपने अभी पढ़ा है तो आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। वन ऑफ देम, तो जी जी। जी जी, तो नाहनो अबना उद्दूरी मूसा। तो अबना जो है ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से बनता है लफ्ज? यानी कि ये अभी वो इब्न बता रहे कौन? हैं कि हम जो जितने नहीं, इसका यंग इसका लैड्स हैं। सिंगुलर क्या है? इब्न इब्नु इब्नु इब्नुन। इब्नु, तो इसकी जमा क्या होती है? अबनाउ। अबनाउन। तो इब्नाऊ क्यों बना है? क्योंकि ये मुदाफ है। मुदाफ है, मुदाफ। मुदाफ हमेशा तनवीन नहीं लेता, ना अल लेता है, ठीक है भाई। आपकी होगी सही। थोड़ी प्रैक्टिस। तो मूसा जो है वो उनका नाम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन, अभी आपके लिए ना हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, मगर ये मूसा जो है अजमी है या अरबी? आजमी। माशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट वन किसका नंबर है? किरण, किसका? आपके पास है ना लिस्ट? माजबीन है। जी, नंबर हामिदुन, अहलन व सहलन व मरहबन। ये जो है वो वेलकमिंग बातें हैं जी जी कि वेलकम। अबू कुम सदीकी, आपके वालिद मेरे दोस्त हैं। अईना माशा अम्मुकुम शेखु ईसा, अम्मुकुम कहाँ है? अम्मुकुम आपके चचा, अशेखु जो बुजुर्ग हैं, ईसा ईसा आपके शेख बूढ़े। नहीं नहीं, ये यहाँ शेख का मतलब दूसरा है, इल्म अच्छा वाले ठीक, शेख, शेख ओके ईसा। ओके, शेख तमा ईसा। हाँ जी, आपके चचा शेख ईसा कहाँ पे हैं? हाँ अहादुहुम। क्या। जी सर। तो इसमें जो बात समझने वाली ये है कि वो देखें, है तो उनके बेटे, मगर उसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है ना, क्योंकि अरब जो हैं वो दूसरों को भी चचा कह देते हैं, ठीक है ना। जी, ये है, एक इसलिए वो यहाँ, मुहावरतन। हाँ जी मुहावरतन, तो वो हो सकता है उनके बेटे ना हों। जी चलिए, नेक्स्ट वन जी। किसका है? किसका नंबर नेक्स्ट? नवीन नेक्स्ट वन है नवीद साहब।
چلیے جی. اوکے. احدکم ان میں سے ایک، ہوا مریضن وہ مریض ہیں، جی ہوا الآن فی المستشفى وہ اس وقت ہاسپٹل میں. جی. مریدن اس کو آپ اردو والا دال آپ عربی والا ہی پڑھیں. مریدن. ٹھیک ہے. مریضن. مریدن. تو مریدن کی مونس کیا ہوگی؟ مریضۃ. مریدتن. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ بھی پڑھ لیں آپ نوید صاحب. یہ ٹھیک ہے. حامد تو پتہ ہی ہے نا، اب اس کو جی ٹائم جی. بچائیں. شفا اللہ شفا اس کو اللہ ہاں اللہ ان کو شفا دے. جی. من حاضہی الطفلۃ التی معکم. یہ ماشاء اللہ. من حاضہ الطفلۃ التی معکم تمہارے ساتھ جو بچہ ہے وہ کون ہے؟ چلیے پہلے آپ شفا اللہ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں اپنے سب کے فائدے کے لیے جلدی سے. شفا اللہ. شفاعت تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو شفا دینا، تو اس کو کیونکہ اس میں ضمیر ہے، اس کو یہ اس کے جو ہے نا چچا اس کی طرف یہ ریفر کر رہا ہے کہ اس کے ہاں لیے وہ چچا دعا کے مانگ ساتھ لے. ٹھیک ہے ان کے جی لیے، جی. ہاں ان کے اس کی طرف ریفر ہو رہا ہے. تو یہ والا جو چچا ہے یا شیخ عیسیٰ کی طرف؟ نہیں، یہ شیخ عیسیٰ بیمار ہو گئے. شیخ عیسیٰ کی طرف ہو رہا ہے. تو شفا جی جی. کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ شفاعت تو فعل ہے نا. جی. اور ہاں فاعل کون فعل ہے سا ہے؟ اللہ. اللہ میں. اچھا یہ جو ہے شفا، یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے فائدے جی کے جی. لیے، ہم سب کے فائدے کے لیے. جو شفا ہے یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ ماضی نہیں، ماضی. ماضی ہے نا. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے انہیں شفا دے دی. جی کیونکہ ہمارا اتنا ایمان ہے، سن رہے ہیں نا سارے لوگ. جی شفا جی جی اللہ. تو ہم کہتے تو یہی ہے نا کہ may اللہ grant him the cure. مگر جی اس جی میں تو یہ ہے کہ ہمارا اصل ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے شفا دے دی. بالکل. تھوڑا باریک بالکل. ہے نقطہ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ جی جی سر جی. ہاں ماشاء اللہ. That's Arabic for you. That's the language of our Allah subhanahu wa ta'ala, isn't it? تو جی اس کا سر. ترجمہ کر لیں. نیکسٹ ون. من حاضہی. من کیا ہے؟ حرف کون الاستفہام ہے. حاضہی استفہام ہے. ہاں اس میں اشارہ اسم ہے نا. الاشارہ. اشارہ. الطفلۃ الطفلۃ چھوٹی بچی، چھوٹی ننھی بچی. منی جی جی چھوٹی بچی. اللہ تھی. جی. تو اب یہاں کیا لگائیں گے آپ؟ ہو یا وچ؟ اللہ دی وچ سر. ہو. تو ان جو کو ہاں سمجھا جو دیں ان کو سہیل صاحب اجیبی کے ہو کیوں کہنا ہے اور وچ کیوں کہنا نہیں کہنا؟ یہ بیکاز اس کے لیے جو علیحدہ لفظ ہے ایو آئے گا بعد نہیں میں. نہیں نہیں نہیں، یہ بات کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا تھا. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ ایبسولوٹلی. لیکن میرا اشارہ تھا کہ ہم عقل کے لیے ترجمہ ہو کرتے ہیں اس کا، اور جی غیر عقل کے لیے وچ. یاد وش ہے آپ کرتے کو؟ ہیں. جی 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 اب یاد جی آیا. جی یاد آ گیا. نہیں ہاں یاد جی. رہا. تو معکم یہ ابھی ایسا ہی چلے گا انشاءاللہ. بھولیں گے یاد کرائیں گے کریں گے. معکم تمہارے ساتھ. تو تمہارے کم ساتھ. کم کس کی طرف اشارہ ہے؟ کم وہ ینگ جو بوائز وہ ہیں ان سب کی طرف. الفتیاتوں کی طرف اشارہ ہے نا، جی الفتیات. ان کو جی جی. ماشاءاللہ جی جدن. چلیے نیکسٹ ون کس کا نمبر ہے نوید صاحب کے بعد؟ میری کوشش ہے کہ سبھی نیلم ایک ایک کر نیلم لیں. نیلم. نیلم یہاں سے پڑھنا ہیا اختنا. نیلم میرا خیال بزی ہے. کوئی اور؟ ان کے بعد ہے نوشی. یا اختنا وہ ہماری بہن ہے. وہ ہماری
बहन है। जी। तो ना जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारी। फितियातु की तरफ। हाँ, और कुम? कुम जो वो उख्तुन की तरफ। नहीं नहीं, कुम भी उनकी तरफ ही है ना, मैंने अभी समझाया था। जी जी। अब जितने भी दमायर पता क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं ना हम, या नाउन की जगह, तो इसके लिए उनको प्रोनाउन कहते जी हैं। यही वजह है ना, प्रोनाउन, यही फर्क है ना। तो यहाँ वो उन्होंने कहा कि हमारी वो बहन है, यहाँ उन्होंने कहा थे, वो पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ कौन है, लड़की, यंग लड़की, ठीक है ना, छोटी बच्ची। वो कह रहे हैं या शी इज उख्तुना, हमारी बहन। तो अब इस्लाम में हम सब अगर वो फर्क समझ रहे हैं ना, कैसे वो हमारे जो अरबी तरीका है उसमें अगर वो ना भी हों तब भी हम उनको बहन ही समझते हैं। समझ में आई बात? जी। जी क्योंकि वो यहाँ देखा ना, वो सब उनको, उन्होंने तो कहा कि हम बेटे हैं इनके, और वो कह रहे हैं मेरे सदीकी भी हैं, तो फिर वो अम्मू को मुशाइख, तो उनको कुछ इल्म होगा गालबन उनके बारे में कि शेख ईसा का तो शायद एक ही बेटा है या ऐसी कोई बात, क्योंकि उनका तो वल्लाहु आलम। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ अरब्स यूज द वर्ड्स डिफरेंट वेज। तो नेक्स्ट वन, आप एक और पढ़ लें, जिसने भी पढ़ा था अभी, किसने पढ़ा था? मसमुहा नोशी। नौशीन, नोशी, मसमुहा हाँ नोशी। उसका नाम क्या है? हाँ, तो क्यों आया यहाँ? हाँ, ये फीमेल के लिए होता है और ये दमीन है। फीमेल। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये मुत्तासिलुन है, ये मुनफासिलुन? ये ये गैर मुंसरिफ है। ये जुड़ा हुआ है ये ना, जी एडजेसेंट है जी ना। हाँ जी जी। जी, बिल्कुल सही सही। चलिए आगे किसने पढ़ना है प्लीज? आगे साथी। अहदुहुम इस्मुहा लैला, उसका नाम लैला है। हामिद ऐना बैतुकुमुल जदीदु, वेयर इज योर न्यू हाउस, तुम्हारा न्यू घर कहाँ है। और नेक्स्ट है सर, बैतुनल जदीदु करीबुम मिनल मतवारी, हमारा नया घर एयरपोर्ट के करीब है। हाँ माशाल्लाह, एयरपोर्ट के करीब। यहाँ आपको पता है, अगर ये यहाँ बाईद लगाऊं तो फिर क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको? बाईतुनल जदीदु बाईदुन, बाईदुन, यस, मिनल मतवारी। ना यहाँ अन लगेगा, बताया था अन ना। आएगा। जी, अन आएगा। हाँ, तो किसके साथ? जब बाइट के करीब साथ। बाईद के साथ, ये लिखा नहीं जाता जहाँ सही, वरना अच्छा, अन अन हाँ। और आगे क्या होगा सर फिर? मैं इसको पढ़ेंगे फिर, बाईतुनल जदीदु बाईदुन अनिल मतार। अनिल मतवार, ओके ओके। ठीक हो गया। ये मैं से वैसे ही आपका एग्जाम इसमें थोड़ा सा लेता जाता हूँ। चलिए, तो फिर उनमें से एक ने क्या जवाब दिया? ये वाला जो लास्ट है, मुझे मेरी आवाज आ रही है भाई। सब मैं पढ़ूं या किसी एको और हो ने रही है पढ़ना? आवाज। अब सही है ना? चलिए, जी जी पढ़े, जिसने भी पढ़ना है। अंतुम, अंतुम फिल मदरसति सानविया, क्या तुम सेकेंडरी स्कूल में हो? तो सानवी ये स्कूल सेकेंडरी होता है ना, वो मैट्रिक वाला है ना। यस सर। ठीक है, तो उनमें से एक ने जवाब दिया, अहदुहुम का क्या माना है? वन ऑफ देम। या, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, पढ़े। ला, ला, नो, नहनु बिल जामियती, हम यूनिवर्सिटी से हैं। जी, अना फिल कुल्लियतिल हंदसती, हम हंदसा थी।
हम हंदसत हम कुलिया इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। हम नहीं, मैं है वो। हम नहीं आएगा। सॉरी अना आना अना मैं फिल कुल्लियतिल एक हंदसती। एक 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 करके बता रहे हैं। वाह, फिल कुलियाती भी ना पढ़े इसको, फी कुलियाती है। फी कुल्लियतिल हंदसती। वाह, व महमूदुन फी कुल्लियति तिब्बी या, तिब्बी। तो इसका क्या तर्जुमा होगा? और महमूद महमूद जो है वो सर इसको क्या उर्दू में बोलेंगे? फैकल्टी ऑफ मेडिकल क्या थे? मेडिकल 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 के शोबे से आमीन। शोब, ये होगा हाँ। ये होगा कुलिया, सर। कुलिया को तो अकाई कहते हैं ना, हाँ जो तो मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट है ना, ऐसे। यस इंग्लिश के लफ्ज यूज होता है जरा। हाँ, इंग्लिश ही वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, फैकल्टी कहते हैं उसको। उर्दू में शायद इसका कोई लफ्ज ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फैकल्टी ही कहते हैं, फैकल्टी। फैकल्टी ऑफ यस मेडिसिन हाँ एंड इंजीनियरिंग हाँ, एंड यस, शरिया। व इब्राहिम फी कुल्लियत शरियाती एंड इब्राहिम इस्लामिक लॉ, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लॉ में है। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लॉ। व यूसुफ फी कुल्लियत तिजारती एंड यूसुफ इज इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। या तो अभी आपने जो नोट करनी है वो चीजें नोट कर ली है ना? देखें, यहाँ नाहनो आया है बिल जामियाती के, और फिर ये आना के बाद वाओ आ गया है, वाओ चलता जा रहा है सब। और ये मतूफुन अलैह जो इब्राहिम, ये सारे देख रहे हैं ना, ये सब आना जो है वो मारफा है और मरफू है, तो उसकी ही तरफ ये सारे हैं, तो इसलिए इनके ये महमूदन। और यहाँ यूसुफो जो है ये इसके ऊपर क्यों नहीं दम्मा लगा भाई? दो डबल दम्मा। अजमी वो हाँ, नान अरब लैटिन है, ठीक है ना। और जी इब्राहिम जो है वो ये भी सैन। नॉन अरब नान, है नेम। नान, ठीक है जी। मगर महमूद उनके जो है वो उसके ऊपर अरबी नाम है, इसलिए। ठीक है समझ आई ना ये बातें मैंने जी सर। आपको पहले से? तो ये अब आ रही है ना, आपके काम आ रही हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वन किसका नंबर है? सबका एक एक दफा हो जाए ना, तो फिर नेक्स्ट वन है शाजिया। अब जी हामिद, जो उनको जिनको उन्होंने चचा कहा था ना, अब वो पूछ रहे हैं, उसको पढ़ें यहाँ से। हामिदुन मन जालिकल फता अल फता फतल्लजी फी सय्यारातिकुम। सर, मन तर्जुमा कर। जालिका ये कौन है? ना ना, ये लड़का फिर कौन है? ना अल्लजी ना, फिर ट्राई करें, कोई करेक्ट करे भाई। वो ओके, वो लड़का कौन है जो के कार में है? फी सय्यार आपकी, जो आपकी तुम्हारी कार कार में। में, तो ये प्लूरल है ना, जी तो उन सब की कार होगी, उसमें ये लड़का है ना, जी। अकेला है, ठीक है। नेक्स्ट वन भी एक कर लें आप, फिर छोटा ही है। महमूद हुआ जमीली, वो हाँ मेरा क्लास फेलो है। हाँ, अब आपको समझ आई ना कि वो काफी, वो नाहनो थे हम सब, उनमें से महमूद जो है वो कह रहा है। ठीक, मैं आगे भी पढ़ दूं? मिन आइना हुआ, वो कहाँ से है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, या वेयर इज ही फ्रॉम? महमूद हुआ मिन इनकल तरा, हाँ, he is from इनकल तरा। इंग्लैंड। ये कौन सी प्लेस है? मुझे नहीं। इंग्लैंड, जहाँ आप रह रही हैं। इंग्लैंड, ओके। इनकल तरा, मुझे भी पाकिस्तान में ये किसी ने सवाल पूछा था कि लंदन इंग्लैंड के कौन से हिस्से में है, तो मैंने कहा अच्छा, आपको लंदन का पता है, इंग्लैंड का नहीं पता है।
चलिए, एनीवे नॉट टू वरी। तो किसने पढ़ा? अभी मैंने नाम नहीं देखा। शाजिया थी। मैंने पढ़ा शाजिया। शाजिया, आप कहाँ इंग्लैंड में रहती हैं? जी। अब आप इंकल तरह में रहती हैं? जी जी, मैं लिख लेती हूँ, याद रखूंगी। जिसका तो ज़हरा रहेगी। ज़हरा है। ज़हरा का कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ? काम पर ना हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। ज़हरा आपने पढ़ना है, आप हैं हमारे साथ? सर मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लूं? जी जी, आप पढ़ें जी किरण, यहाँ से पढ़ लेना। हामिदुन मा इस्मुहु, उसका नाम क्या है? जी जी, अभी हमने क्या करना है कि अभी हमें पता चल गया ना, हामिद जो चचा हैं बने हुए हैं, महमूद इज वन ऑफ द बॉयज, तो समझ आ रही है ना कौन क्या पूछ रहा है। तो महमूद उसका बता रहे हैं कि ही इज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है ना जी। मेन आईना हुआ, और देखे ना पहले हमने पढ़ा था मेन आईना अंता पढ़ा था ना। अब हम क्या सीख रहे हैं? मेन आईना हुआ। तो अगर पूछना हो कि वो सब कहाँ से हैं तो क्या कैसे कहेंगे? मेन आईना हुम। मेन आईना हुम, माशाअल्लाह, ये जिद्दन। चलिए, तो वो अब उनका नाम बता रहे हैं। इस्मुहु विलियम। विलियमू। तो ये देखें अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ दो दम्मे क्यों नहीं आए जैसे महमूद पे आए हैं? नॉन अरेबिक नेम है ना सर? हाँ बिल्कुल, गैर अरब अजमी है। ठीक है जी। हामिदुन आ मुस्लिमुन, आ मुस्लिमु, मुस्लिमुन हुआ, आ मुस्लिमुन हुआ, क्या वो मुसलमान है? जी जी, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करनी चाहता हूँ कि आ हुआ मुस्लिमुन या आ मुस्लिमुन हुआ। देखें, चूंकि इसमें जो एम्फेसिस है ना वो मुस्लिम के ऊपर है। हम ये जानना चाहते हैं, हम एंक्शियस हैं, वी वांट टू नो इज ही ए मुस्लिम विलियम, बिकॉज उसका नाम जो है डिफरेंट है। तो हमने इसको ऐसे कह दिया, हाँ मुस्लिमुन हुआ, ऐसे कहते हैं ना। हर एक को तजस्सुस होता है ना, क्या मुसलमान है? तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आ हुआ मुस्लिमुन। तो उसमें जो तजस्सुस है वो खत्म हो जाता है, यानी ये बाद में आ गया ना, इसके बाद आ जाए, यहाँ आ जाए इसकी पोजीशन। ये मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ कि एम्फेसिस के लिए असल जुमला ऐसे भी लिखा जाना चाहिए, आ हुआ मुस्लिमुन, ये सही जुमला है, ठीक है। लेकिन एम्फेसिस करने के लिए अरब इसको आ मुस्लिमुन हुआ लिखते हैं, वो एंक्शियस होकर इसके इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए। समझ में आई बात भाई? जी जी सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? जी जी। सर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि आ मुस्लिमु हूँ? नहीं नहीं, आ मुस्लिमुन हुआ कहेंगे ना। अच्छा, मुस्लिमुन ही आएगा, वो चेंज हाँ, नहीं हो सकता। इसमें हुआ जो है जो आपकी मुब्तदा है, मुस्लिमुन जो है वो खबर है। खबर हमेशा क्या होती है? नकीरा। नाकिरा होती है। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी इसलिए मैंने कहा कि इसको इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उन्होंने मुस्लिम, पहले बता दिया जी। हाँ, इसको आगे ले आए हैं। क्योंकि हम सवालिया जुमलों की एनालिसिस नहीं करते अभी, फिर किया करेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो अगला किसने पढ़ना है? और कोई रहता है? नहीं तो मैं नहीं रहता हूँ आपने सर। भी नहीं पढ़ा है ना? आजमीयुन, हम सब आजमीयुन है ना। तो चलिए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ला हुआ नसरानियुन अबूहु उस्ताजी इस्मुहु डॉक्टर एडवर्ड एडवर्डू एडवर्डू, एडवर्ड एडवर्ड। नहीं, वो ईसाई है। उसका जो वालिद हैं वो हमारे उस्ताद हैं। उनका नाम जो है डॉक्टर एडवर्ड है। माशाल्लाह। नसरानी उनकी जमा क्या होगी? निसारा।
नसारा, माशाल्लाह। सही कहा। अब ये मैं यहाँ आजमियन भी लिख देता हूँ, आप सबको याद रहे कैसे लिखा जाता है। ये हमजा है, ये आइन है, ठीक है जी और यहाँ जीम आ जाएगी, ये जीम है भाई, ठीक है। तो यहाँ होगा सुकून, यहाँ पता आ जा, ये मीम है, कुछ शक्ल बन रही है ना। जी जी और यहाँ शद्दा होगा और यहाँ दो दम्मा, आजमीयून इसको पढ़ना है, आजमीयून, जो हम नान अरब हैं, और दूसरे को अरबीयून तो आप लिख ही सकते हैं ना, लिख लेंगे ना जी इंशाल्लाह। किए चलिए जी, नेक्स्ट वन आप भी पढ़ लें फिर ये कंप्लीट हो जाए। अज़हबतुम इलल मुस्तशफा लिज़ियारती अम्मकुमुल यौम अम्मीकुम अल यौम। क्या तुम सब ब्रेक कर लें, पहले आप ब्रेक करें सबके फायदे के लिए। आ जो है हरफुल क्या कहते हैं, इस्तिफामिया है, हरफुल इस्तिफामिया जी, सवाल के लिए, ठीक है जी। ज़हबतुम क्या है, फेल है, इसम है, क्या है, ये बता दें पहले सबको। ये फेल है और इसके साथ जो है ज़मीर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम गए हो, फेल माजी है ये। इलल मुस्तशफा ये इसमें जर है और उसके आगे जो है वो मुस्तशफा जो है ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को कहते हैं, और ये मजरूर है या मगर इसके नीचे कसरा तो नजर नहीं आ रही, इसके नीचे कसरा क्योंकि इसके पीछे जो लफ्ज है उसके ऊपर जबर है। ला 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 सर क्योंकि मबनी है। हाँ ये मैं आपकी रिपीट, मैं आपको किसी को ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं ले रहा, डोंट थिंक लाइक दैट। हम अगर ऐसा करेंगे तो लेना चाहिए आपको ना जल्दी याद हो जाएगा। ये मबनी है, ठीक इंशाल्लाह ये मबनी है। और इस या को क्या कहते हैं? अलिफ मस्कूरा। हाँ माशाल्लाह, ये या जब ये अलिफ मकसूरा और या इसके ऊपर वो आनी नहीं चाहिए खड़ी जबर। ये यही इसको करता है, या के ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। ये देखें जी, अब भी लिखा जाएगा बदून नुक्तातान, दो नुक्ते नहीं आएंगे इसके नीचे हरगज, ठीक है ना। और जब इसके ऊपर कोई हरकत लगाएंगे तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा ये को, फिर इसको मुस्तशफा या पढ़ेंगे जी, तो वो हो नहीं सकता क्योंकि ये मबनी है जी। तो ये अलिफ मकसूरा है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये है वो, ये जो हाजा नहीं हम पढ़ते, हाजा या हाजे ही, असल में ये चीज है। तो हा के ऊपर यहाँ लगाते हैं आप ऐसे, ये असल में असल है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो अलिफ को महजूफ कर देते हैं, मगर पढ़ते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ हा जा, मगर हा के ऊपर अलिफ, इसको डैगर अलिफ कहते हैं। डैगर नहीं होता छोटा सा खंजर, खंजरा अलिफ कहते हैं इसको, खंजरा, खंजर अलिफ, हाँ डैगर, डैगर, डैगर है ना सही लफ्ज जी। तो हाजा, तो हाजे ही में भी ऐसा ही होगा, ठीक है जी। और भी लफ्ज हैं जैसे लाकिन, वलकिन पढ़ते हैं ना, वो आप जब नेक्स्ट टाइम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो इन चीजों के गौर करना है, ठीक है। कहाँ अलिफ जो है वो आ रहा है, डैगर खंजरा अलिफ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपका इल्म में इजाफा अल्लाह ताला फरमाएंगे जरूर। तो अब इसकी भी तशरीह करें, ली
जियारती, ली जो है वो हर्फ जर है और जी जियारती फिर मजरूर, इसमें मजरूर है उनको देखने के लिए। जी, उनको विजिट करने के लिए, उनकी जियारत करने के लिए, जैसे आप हम अपने जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी जियारत करते हैं, काबा की जियारत करते हैं, देखते हैं ना, जी तो जी इस तरीके से। तो ये असल में तो विजिट को भी कहते हैं ना, जारा या ज़ूरू से है, ये पता जी, है आपको? पता जारा नहीं है सर। या ये मुदारे उसका होगा जजूरू। तो जैसे नवीद साहब, हल अंता जुरता पाकिस्तान? नाम हाँ, आपने विजिट की ना अभी, जुरता। हाँ, तो आप कह सकते हैं जुरतू पाकिस्तान। जुर्तु पाकिस्तान। हाँ माशाल्लाह, देखे। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल कर दिया है, अगर ना भी याद रहा तो कोई बात नहीं। यूसुफ क्या जवाब दे रहे हैं? यूसुफ कह रहे हैं नाम जी, मैं गया हूँ, वही हम गए हैं साहब ना। हाँ बिल्कुल। चलिए जी, जहां तक इंतहा हो तो दर्स, किसी का सवाल है तो करें, वरना हमारा टाइम हो गया, पूरी हो जी गया टाइम ना। 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी, तो अभी फिर जहां हम रोक लेते हैं, या कोई सवाल है तो कर ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये अमानिल करीम इंशाअल्लाह।